ओम शांति 25 जुलाई 2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे सर्वदा गोटे चिंतारे रुह जे मोते भल भावरे पाठ पढ़ी निजकु राजतिलक देबाकु हेबो अर्थात योग्य हेबाकु पड़ेबो कारण पाठ पढ़ा द्वारा ही राजत्व मिली थाए। आजिर प्रश्न संतान मानंकु केउं भली उमंग उत्साह रे रहिबाकु हेबो केबे भी भांगी पड़िबार नाही काहेकि। उत्तर सर्वदा एही उमंग उत्साह रहु जे मोते लक्ष्मी नारायणंक भली गुणवान हेबाकु पड़िबो सेथिपाई से भली पुरुषार्थ करिबाकु हेबो केबे हेले निराश हेबार नाही काहेकि ना एही पाठ पढ़ा बहुत सहज घरे रही मध्य पाठ पढ़ी पारिबो एथिपाई कौनसी फीस मध्य देबाकु पड़े नाही किंतु एथिपाई साहस दरकार। गीत तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। ओम शांति। संतान माने निज बाबांकर महिमा सुनिले महिमा केवल जनकर ही रही आउ कहार महिमार गायन होई पारिबो नाही। ब्रह्मा विष्णु शंकरंकर मध्य कौनसी महिमा नाही। बाबा ब्रह्मांक द्वारा स्थापना शंकरंक द्वारा विनाश विष्णुंक द्वारा पालना कराउछन्ति। लक्ष्मी नारायण को मध्य शिव बाबा ही एपरी योग्य करिछन्ति तेणु तांकर ही महिमा रहिछि। तांक व्यतीत पुणी काहार महिमार गायन कराजिबो जदि एमानंकु एपरी करिबा पाई केही शिक्षक नथान्ते तेबे एमाने एपरी होई पारि नथान्ते। वास्तवरे सूर्यवंशी परिवारर महिमा रहिछि जेउमाने सेठारे राजत्व करिथिले। जदि बाबा संगम जुगरे न आसी थान्ते तेबे एमानंकु मध्य राजत्व मिली पारि नथान्ता। आउ कहार एपरी महिमा नाही। विदेशी मानंकर कौनसी महिमा करिबार आवश्यकता नाही। महिमा केवल जनकर अछि आउ कहार नाही। उच्चरो उच्च हेले शिव बाबा तांक ठारो ही उच्च पद मिलुछि तेणु तांकु भल भावरे स्मरण करिबा आवश्यक। निजको राजपदर अधिकारी करिबा पाई हेले निजको ही पढ़िबाकु हेबो। जेपरी जिए बारिस्टर पढ़ुछन्ति निजे पाठ पढ़ी बारिस्टर हेउछन्ति ना सेहीपरि तुमे माने मध्य जानिछ शिव बाबा एबे आमकु पाठ पढ़ाउछन्ति। जिए भल भावरे पाठ पढ़िबो से ही उच्च पदर अधिकारी हेबो। पाठ न पढ़िले पद मध्य पाई पारिबो नाही। पाठ पढ़िबा पाई ही श्रीमत मिलुछि। मूल कथा हेउछि ही पावन हेबा जहा पाई एही पाठ पढ़ा हेउछि। तुमे माने जानिछ एबे समस्ते तमो प्रधान पतित मनुष्य अछन्ति। भल बा खराब मनुष्य माने ही होई थान्ति। पवित्र आत्मा मानंकु ही भल कुहा जाई थाए। भल पाठ पढ़ी बड़ मनीष हेले ही महिमा होई थाए किंतु एबे तो समस्ते पतित जणे पतित ही अन्य जणे पतितंकर महिमा करुछन्ति। सत्य जुगरे अछि पवित्रता सेठारे केही कहार महिमा करि नथान्ति। एठारे पवित्र सन्यासी मध्य अछन्ति अपवित्र गृहस्थी मध्य अछन्ति तेणु पवित्र मानंकर गायन करा जाउछि। सेठारे जथा राजा राणी तथा प्रजा मध्य रही थान्ते। दुनिया रे आउ कौनसी एभली धर्म नाही जहा पाई पवित्र अपवित्र शब्द कुहा जाई थाए। एठारे केही केही गृहस्थी मानंकर मध्य महिमा गाउछन्ति। मुसलमान मानंकर मध्य जाई शिष्य हेउछन्ति। सेमानंक पाई जेपरी से खुदा अल्लाह अटंती किंतु अल्लाह को पतित पावन लिबरेटर बा मुक्तिदाता गाइड कुहा जाउछि। तेबे से सबु किछि किपरि होई पारिबे। एबे दुनिया रे मध्य केते घोर अज्ञानतार अंधकार रहिछि। ए कथा केवल तुमे माने ही बुझी पारुछ। तेणु संतान मानंकर एही चिंता रहिबा आवश्यक। आमे एही पाठ पढ़ी किपरि निजकु राजा करिबो। आमे भल भावरे पुरुषार्थ करिले ही राजतिलक पाई पारिबु।
ସନ୍ତାନମାନେ ଉଲ୍ଲାସରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ସଦୃଶ ହେବୁ, ଏଥିରେ ସଂଶୟର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଉଦାସ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ଏଭଳି ପାଠପଢ଼ା ଯାହାକି ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବ, ବିଲାତରେ ରହି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବ, ଘରେ ରହି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବ। ଏତେ ସହଜ ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ। କେବଳ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜର ପାପକୁ କାଟିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ତୁମେମାନେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। କାହାକୁ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ହେବ ଯେ ତୁମେ ସବୁ ଆତ୍ମା ଅଟ। ଆତ୍ମାର ସ୍ୱଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ। ଏଥିରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅନେକ ଧର୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଆତ୍ମା ତ ଗୋଟିଏ। ସମସ୍ତେ ଏକ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାବା ଏବେ ଆଡପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖବଂଶାବଳୀର ଗାୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ତୁମେମାନେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ପାରିବ ଆତ୍ମାର ପିତା କିଏ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରାଉଛ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଅର୍ଥ ରହିଛି। ଭଗବାନ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆତ୍ମା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାଏ। ଆଜିକାଲି ଭାରତରେ କାହାକୁ ବି ପିତା ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ମେୟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପିତା କୁହାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ପିତା କିଏ ତାଙ୍କୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମାତା ପିତା, କିନ୍ତୁ ସେ କିଏ କିପରି କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଭାରତରେ ହିଁ ତୁମେ ମାତା ପିତା କହି ଡାକିଥାଅ। ବାବା ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସି ମୁଖବଂଶାବଳୀ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତକୁ ହିଁ ମଦର କଣ୍ଟ୍ରି ବା ମାତୃଦେଶ କୁହାଯାଉଛି। କାରଣ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଶିବ ବାବା ମାତା ପିତା ରୂପରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାତା ପିତା ରୂପରେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ବିଦେଶରେ କେବଳ ଗଡ୍ ଫାଦର କହି ଡାକିଥାନ୍ତି। ତେବେ ମାତା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଡପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କଠାରୁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଉଛି। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ରଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆଡପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାତା ପିତା କୁହାଯାଉଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା। ପୁଣି ଏଠାରେ ଆସି ଉତ୍ପତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତୁମେମାନେ ସନ୍ତାନ ହେଉଛ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପିତା ଏବଂ ମାତା କୁହାଯାଉଛି। ତାହା ହେଉଛି ସୁଇଟ୍ ହୋମ୍, ପରମ ଧାମ, ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାକୁ ବାବାଙ୍କ ବିନା କେହି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମ ସହିତ କେହି ଦେଖା ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ କୁହ ତୁମେ ସୁଇଟ୍ ହୋମ୍ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି? ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ପାବନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ପତିତ। ଏହା ହେଉଛି ଆଇରନ୍ ଏଜେଡ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୌହ ଯୁଗୀ ତମୋପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆ। ଏବେ ତୁମକୁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ପତିତ ଆଇରନ୍ ଏଜେଡ୍ ଆତ୍ମାମାନେ ଘରକୁ ଫେରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାମାନେ ସୁଇଟ୍ ହୋମ୍ରେ ପବିତ୍ର ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ତେଣୁ କୌଣସି ଦେହଧାରୀକୁ ମନେ ପକାଅ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ଯେତେ ମନେ ପକାଇବ ସେତେ ପାବନ ହେବ ଏବଂ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସେଠାରେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବା ବହୁତ ସହଜ। ଭାରତରେ ଦିନେ ଏମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି କେବଳ ବାବା ହିଁ ଆଣିପାରିବେ, ଆଉ କାହାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ବାବା ଆମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା କିପରି ହୋଇପାରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆସି ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ନଲେଜଫୁଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ଏକଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ବେହଦର ବାବା ହିଁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି।
मनुष्य माने भगवान को सर्वव्यापी अथवा अंतर्यामी बोली कही थांते। निजकु तो ए कथा कहिबे नाही। ए सबु कथा बाबा बसी बुझाउछन्ति। जेउ कथा को भल भावरे धारण करी हर्षित रहिबाकु हेबो। यही लक्ष्मी नारायणंकर चित्र सर्वदा हर्षित मुख थिबार देखाई थांती। स्कूल रे मध्य भल उच्च डिग्रीधारी केते हर्षित होई थांते। अन्य माने मध्य बुझी थांती जे ये बहुत बड़ परीक्षा रे पास करिछन्ति। किंतु एहा तो बहुत उच्च पाठपढ़ा अटे। एठी दरमा आदिर कौनसी कथा नाही, केवल साहसर कथा। निजकु आत्मा भावी बाबांको मने पकाइबाकु हेबो। जेउथिरे ही माया विघ्न पकाउछि। बाबा कहउछन्ति पवित्र हुआ, किंतु बाबांक सहित प्रतिज्ञा करी मध्य कला मुह करि देउछन्ति। माया बहुत शक्तिशाली अटे। जदि फेल होई गले तेबे सेमानंकर नामर गायन कराजिब नाही। अमुक अमुक प्रारंभरू बहुत भल चालुछन्ति, तांकर महिमार गायन करा जाउछि। बाबा कहउछन्ति निज पाई निजे ही पुरुषार्थ करी राजत्व प्राप्त करिबाकु हेबो। पाठपढ़ा द्वारा ही उच्च पद पाइबाकु हेबो। एहा तो हेउछि राजजोग, प्रजाजोग नुहे। किंतु प्रजा मध्य हेबेना। चेहरा एवं सेवारू जना पड़ी जाए जे ये केउ पद पाइबार योग्य अटंती। घरे मध्य छात्रर चाली चलणीरू बुझी जानती ये प्रथम नंबर, ये तृतीय नंबर रे आसीबे। एठारे मध्य एहिपरि होइथाए। परे परीक्षा पूरा हेले तुम मानंकु सबुर साक्षात्कार हेबो। साक्षात्कार हेबारे कौनसी विलंब होई न थाए। पुणी लज्जा लागिबो जे आमे फेल होई गलु। फेल पिला मानंकु स्नेह किए करिबो। मनुष्य बाइस्कोप देखिबारे खुशी अनुभव करिथांती, किंतु बाबा कहउछन्ति नंबर 1 खराब करुछि बाइस्कोप। जेउ माने सेठाकु जानती सेमानंक भितरु अधिकांश फेल होई तळकु खसी जानती। केही केही एपरि मध्य महिला अछन्ति जेउ मानंकु बाइस्कोप न देखिले निद हुए नाही। तेबे सेमाने बाइस्कोप देखि अपवित्र हेबार पुरुषार्थ निश्चित करिवे। एठारे जहा किछि हेउछि मनुष्य माने भाबुछन्ति एथिरे खुशी रहिछि, किंतु से सबु केवल दुख होइथाए। ए सबु हेला विनाशी खुशी। अविनाशी खुशी केवल अविनाशी बाबांक ठारू ही मिलुछि। तुमे माने जानिछ बाबा आमको लक्ष्मी नारायणंक सदृश करुछन्ति। प्रथमे बाबा 21 जन्म पाई बोली कहूथिले। एबे बाबा लेखुछन्ति 50-60 जन्म। काहींकिना द्वापर जुगर आरंभरे मध्य तुमे माने बहुत धनवान सुखी रहिब। जदिओ पतित हेब तथापि मध्य बहुत धन रहिब। एठारे जेतेबेले बिल्कुल तमोप्रधान होई जाउछन्ति सेतेबेले दुख आरंभ हेउछि। प्रथमे तो बहुत सुखी रहिब। जेतेबेले बहुत दुखी होई जाउछन्ति सेतेबेले बाबा आसुछन्ति। बाबा महा अजामिल सदृश पापी मानंकर मध्य उद्धार करुछन्ति। बाबा कहउछन्ति मु समस्तंको मुक्तिधाम को नै जिबि, पुणे सत्यजुगर राजत्व मध्य तुम मानंकु देउछि। तेबे समस्तंकर कल्याण हेउछि ना। समस्तंको शांति रे अथवा सुखरे निज ठिकणारे पहुंचाई देउछन्ति। सत्यजुगरे समस्ते सुखरे रहिथांति, शांति धामरे मध्य सुखरे रहिबे। दुनिया रे समस्ते कहउछन्ति जे विश्वरे शांति हेउ। तेबे तांको कुह जेतेबेले एही लक्ष्मी नारायणंकर राज्य थिला सेतेबेले विश्वरे शांति थिला ना। एठारे सेठारे दुखर कौनसी कथा होई परिबो नाही। दुख नाही तेणु अशांति मध्य नाही। एठारे तो घरे घरे अशांति रहिछि। देश देश रे सबुठारु अशांति रहिछि। सारा विश्वरे केवल अशांति ही अशांति रहिछि। देश केते खंड खंड होई जाइछि, केते फ्रैक्शन अर्थात भाग भाग होई जाइछि। 100 माइल रे भाषा अलगा। एबे कहउछन्ति भारतर प्राचीन भाषा संस्कृत अटे। आदि सनातन धर्म विषय रे काहाकू जना नाही।
ତେଣୁ ଏକଥା କିପରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା? ତୁମେମାନେ ହିଁ କହିପାରିବ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀଦେବତା ଧର୍ମ କେବେ ଥିଲା? ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ କେହି ଡଲ୍ ହେଡ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବୋକା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳେ ଯେ ଇଏ ଯେପରି ପଥର ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ନା, ହେ ଭଗବାନ, ଏହାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଉଦୟ ହେଉ। ବାବା ତୁମ ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି ଉଦୟ ହେଉଛି। ତଥାପି କେତେକଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଉଦୟ ହେଉନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ବାବା, ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି। ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଉଦୟ ହେଉ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିନାହିଁ କି ଜଣ ଜଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ଉଦୟ କରିବି ବା ବୁଦ୍ଧିର ତାଲା ବସି ଖୋଲିବି। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଖୋଲିଯିବ, ସମସ୍ତେ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ହୋଇଯିବେ। ମୁଁ କିପରି ସମସ୍ତଙ୍କର ତାଲା ଖୋଲିବି? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଆସିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ କିପରି ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିର ଉଦୟ କରିବି? ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଉଚିତ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିର ତାଲା ଖୋଲିବି। ମୁଁ କିପରି ଖୋଲିବି? ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଉଚିତ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିର ତାଲା ଖୋଲିବ। ମୁଁ କିପରି ଖୋଲିବି? ସବୁ କଥା ଡ୍ରାମା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରୁଛି ନା। ସମସ୍ତେ ତ ଫୁଲ୍ ପାସ୍ ହେବେ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ପାସ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ। ସେଠାରେ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଉଦୟ ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ପ୍ରଜା କେଉଁଠାକୁ ଆସିବେ? ଏଭଳି କାଇଦା ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପୁରୁଷାର୍ଥରୁ ସବୁକିଛି ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ। ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଡକାଯାଇଥାଏ। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ କିଏ ଭଲ ଭାବରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବି, ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠାଇଦେବି। ନଚେତ୍ ବହୁତ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ପଦ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଛାତ୍ରମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ଉଚିତ। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ତୁମେମାନେ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲ। ଏବେ ବୁଦ୍ଧି ଆଇରନ୍ ଏଜେଡ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜ୍ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବାହାର କରିପାରିବ ଯେ ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିବେ, ତୁମମାନଙ୍କ ନାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବ। ହଦ୍ର ପାଠପଢ଼ାରେ କେତେ ବହି ଆଦି ପଢ଼ୁଛ, ଏଠାରେ ସେ ସବୁକିଛି ନାହିଁ। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ବିଲକୁଲ ସହଜ। ବାକି ଯୋଗରେ ମହାରଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯୋଗବଳ ନଥିଲେ ଜ୍ଞାନର ଅସ୍ତ୍ର ବା ଖଣ୍ଡା ଚାଲିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଯୋଗ କରିଲେ ହିଁ ଶକ୍ତି ଆସିବ। ବନ୍ଧନରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ କରିଲେ ବହୁତ ଫାଇଦା ହେବ। ସେମାନେ କେବେ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ପଦ ପାଇପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଯୋଗ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଯେଉଁ ସ୍ନେହର ଲୁହ ବୁହାଉଛନ୍ତି, ସେହି ଲୁହ ମୋତି ହୋଇଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲ ଦିଏ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର, ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ରାଜତିଳକ ଦେବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ କରି ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ତରବାରୀରେ ଯୋଗର ଶକ୍ତି ଭରିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିଜର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। କେବେ ବି ଖରାପ ସିନେମା ଦେଖି ନିଜ ସଂକଳ୍ପକୁ ଅପବିତ୍ର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
ଆଜିର ବରଦାନ ଲୌକିକକୁ ଅଲୌକିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସର୍ବ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉଥିବା ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହୁଅ। ଲୌକିକକୁ ଅଲୌକିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସର୍ବ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉଥିବା ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହୁଅ। ଯେଉଁମାନେ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା, ସେମାନେ କେବେ ବି କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ବା ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକର ବଶୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଅମୃତ ବେଳାଠାରୁ ଯାହା ବି ଦେଖନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତି, ଭାବନ୍ତି ବା କର୍ମ କରନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲୌକିକରୁ ଅଲୌକିକକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାରକୁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟର ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତି ରହିବ, ତେବେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାୟାବୀ ବିକାରର ବଶୀଭୂତ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜେ ବଶୀଭୂତ ହେବ ନାହିଁ। ତମୋଗୁଣୀ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା କମଳ ପୁଷ୍ପ ଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଲୌକିକ ଦୁନିଆର ପଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବ, ତେବେ ଆପେ ଆପେ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ହାଇଜମ୍ପ ଦେଇଦେବ। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବ, ତେବେ ଆପେ ଆପେ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ହାଇଜମ୍ପ ଦେଇଦେବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିକୁ ଜମା କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାର ନିମିତ୍ତ ହୁଅ। ଯଦି ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିକୁ ଜମା କରିବାର ଅଛି, ତେବେ କୌଣସି ବି କଥାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଶୁଣୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଫୁଲଷ୍ଟପ୍ ଲଗାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ଯଦି ସଂକଳ୍ପରେ କାହିଁକି କ'ଣର ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲଗାଇଦେଲ, ବ୍ୟର୍ଥର ରଚନା ରଚିଦେଲ, ତେବେ ତାର ପାଳନା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଂକଳ୍ପ ସମୟ ଶକ୍ତି ସେଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚାଲିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଏହି ବ୍ୟର୍ଥ ରଚନାର ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର। ତେବେ ଯାଇ ବେହଦ ସେବାର ନିମିତ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।